Okay. स्क्रीन देखा जाଉଛି माताजी? ଆଜ୍ଞା। हरे कृष्णा। धन्यवाद समस्त इस्कन मंगलोर तरफ 18 दिनिया भगवत गीता क्लास रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। तो आमे काली आमे प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवत गीतार अर्जुन विषाद जोग आमे समस्त आलोचना करथिले। तो मोर आपण मानको प्रश्न जे अर्जुन कौन कौन कारण देखैथिले कि से युद्ध करिया पई चाहिले नाही। आमे काली 5टी कारण आलोचना करथिले। तेणु कौन कौन कारण अर्जुन दर्शैथिले भगवान को कि से युद्ध सेथिपई से करिया को चाहू नाहंती। को माने उत्तर देबा को चाहूचंती? हरे कृष्णा। आपण माने डायरेक्टली अनम्यूट करी कहि परिबे एक्चुअली। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी नुआ पिला कहबी कि आमे कहबी से ओके हमें जो माने नुआ डिवोटीज माने अछंती तांकु प्रथमे चांस दबा। हां से मन यस माता जी। हरे कृष्णा। कई कहया पई चाहूचंती जे अर्जुन को भितरे कौन कौन भाव सृष्टि हेतिला जहा पई से युद्ध करिया पई चाहू नथिले। प्रथमे तो अर्जुन का हृदय रे कौन सृष्टि हेतिला? दया बा करुणा सृष्टि हेतिला। द्वितीय कारण यस माता जी। गीतांजलि माता जी। ओहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। द्वितीय हला दुख विहीन दुख देखा जाउनी ए दुख आनंद बारे नाही, अछि आनंद आज्ञा आनंद नहीं। आज्ञा। तापर तृतीय हला कारण पाप पाप लगियो। हबो समस्त को जो मृत्यु समस्त जो मृत्यु हेबो ता फल रे पाप लागियो। यस। फोर्थ बहुत हला परिवार नष्ट पारिवारिक परंपरा जतले घर वयोज्येष्ठकर मृत्यु हो जिवो सेते माने स्त्री माने दूषित हेबे एवं वर्ण संकर जात हेबो एवं एई सबुर कारण अर्जुन निजको बोली भाबुथिले सेति पई से युद्ध करिया निष्पत्ति चाहनथिले। विहीनता। हाँ एवं लास्ट अर्जुन जदियो जानिथिले जने क्षत्रिय हिसाब रे तांकु युद्ध क्षेत्र रे युद्ध ही करिवा आवश्यक किंतु से वर्तमान एभली परिस्थिति रे से निष्पत्ति नै पारुनथिले। ए परिस्थिति रे तांकु कोन करिवा आवश्यक। बहुत बहुत धन्यवाद माताजी आपनको। तो अर्जुन का भितर यही कारण सब सृष्टि होता बा यही भली मनोदशा सृष्टि होता जहाँपाई से युद्ध करने को चाहू नथिले। तो काली की जेहेतु क्लास बहुत डिस्टर्ब थिला आमे माने शिला प्रभुपाद विषय रे शुणिथिले एवं को संकेत थिला प्रथम अध्याय रे ही अर्जुनकर जितिबार से विषय आमे पढ़िथिले एवं प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत जुजुत्सव अर्थात धृतराष्ट्रंकर मनोदशा से 700 श्लोका भितर श्रीमद् भगवत गीतार गोटे मात्र श्लोक कहिचंती एवं गोटे मात्र श्लोक रे से माम कहा पांडवा चैव अर्थात निज पुत्र एवं पांडुंकर पुत्र को से अलगा कर देइचंती। तेणु तांकर मनोदशा हमें देखिले एवं किभଳି भाबरे हमें देखिले दुर्योधन किभଳି क्रिकेट माइंड थिला से जाई किभଳି भाबरे पितामह भीष्मकर रथरे जाई तांकू क्रोधित करौथला कि देख जहांको तुमे सानरू बड़ करिथिलो सी आज किभଳି आपनक विपक्ष रे शत्रु व्यूह को रचना करके आपन सहित युद्ध करिया पे प्रस्तुत एवं गुरु द्रोणों का पाखक जाके से या कहउथले जहां को आपण शिक्षा देथिले से माने वर्तमान आपनकर शिष्य होई आपनक विपक्ष रे युद्ध करिया पे प्रस्तुत। एई भଳି भाबरे से कोन करथले ना समस्त क्रोधित करउथले एवं पांडव मानक पक्षरु जेतेबेले शंख ध्वनि है से कौरव मान हृदय को विदारण करदेला। तो यही सब परिस्थिति जहाँकि आम प्रथम अध्याय पढ़िले एवं तापरे अर्जुन जानिया चाहिए एभली एक युद्ध रे कौ माने अधर्म पथरे अर्थात दुर्योधन साथी पक्षरु युद्ध करने प्रस्तुत अच्छा से अर्जुन ता देखिया चाहिए। एवं देखो जिते कौन गोटे मुवी देखे से भगवान जिते तार हीरो जी तार एंट्रीटा किभଳି हुए कि ना बहुत ही समस्त जमी आश्चर्य हो से भाव में एंट्री हुए किंतु श्रीमद् भगवत गीतार समस्त ब्रह्मांडर नायक जी समस्त जगतर सर्व कारण जी समस्त परम पिता स्वयं भगवान एंट्री केमिति ना जने सारथी रूप में
तेणु भगवान होचंती भक्त वत्सल भगवान तांको भक्तंक पई जदियो सी होचंती अच्युत सी होचंती परम पद शाश्वत सनातन धाम रे भगवान नित्य विराजमान जदि तांकर केबे च्युति हुए नाही सेथिबे भगवान को अच्युत बोली कुहा जाय तथापि मध्य भगवान तांकर भक्तंकर सेवा करिया पई केतेबेले तो भगवान शांति दूत बनी जाती केतेबेले तो भगवान सारथी बनी जाती तो एई भली भाबरे भगवान तांकर भक्तंकु सबु परिस्थिति रे भगवान सहाय्य करंती तो अर्जुन का रथरे मध्य भगवान सारथी रूप से सेवा देइचंती एवं अर्जुन से समय भगवान को जोठिकी कहिचंती भगवान सारथी रूप से तांकर कथा को आह्वान को शुणिचंती एवं अर्जुन जेतेबेले कहिचंती दुई रथ मध्य रे तांकर सॉरी दुई सेना भितर तांकर रथ को स्थापन करिया को से समय भगवान मध्य से रथ को नहीं जोठी पितामह भीष्म गुरु द्रोणकर रथ सुसज्जित ठीक से स्थान रे रखिले तो वर्णना एमती अच्छी जदि भगवान से ही स्थान रे रथ रखी न थांते अर्जुन का मध्य दया बा हृदय रे दया बा करुणा सृष्टि ही न थांता तांको भितर मध्य से क्रोध पूर्वपरी बलवत्तर रही थांता किंतु जेतेबेले से पितामह भीष्म गुरु द्रोण एमानकु सब एमानकु देखिदेले सेतेबेले से युद्ध न करिया पे निष्पत्ति नेले काहेकि या भितरर मूल तत्व कौन स्वयं भगवान अर्जुन का माध्यम रे श्रीमद् भगवत गीतार ज्ञान हमको प्रदान करिया को जाउछंती एवं अर्जुन जदि किंकर्तव्य विमूढ़ हेई न थांते अर्जुनकर जदि मनदशार परिवर्तन हेई न थांता ताहले बोधे हम श्रीमद् भगवत गीता भली अमूल्य भगवानकर जो निर्देश को हमें पाई पारि न थांते तेणु भगवान श्री प्रभुपाद मध्य पोपट लिखिछंती कि तांकर जोग माया द्वारा अर्जुन को आच्छादित करथिले जदियो अर्जुन अत्यंत ज्ञानी एवं से गुढ़ाकेश से समस्त अज्ञान को जय लाभ करिसंती तथापि मध्य अर्जुन एक साधारण व्यक्ति भली जेभली कि आमे सिचुएशन रे रिएक्ट करे अर्जुन एक साधारण व्यक्ति भली से निजर कर्तव्य को भूली जाई से युद्ध क्षेत्र रु अवसर नहीं जाबा पई वर्तमान बाहरी चंती एवं अर्जुन भगवान कहिसंती कि एभली राज्य लाभ करिके लाभवा कोन अछि हे गोविंद या ठारू भलो मु जदि जंगल को जाए भिक्षावृत्ति अवलंबन करे बा संन्यास वृत्ति करे सेथिरे मध्य लाभ अछि किंतु एभली रुधिर रंजित राज्य मोरा उपभोग करिया को चाहू नाही तो यह थिला आमर प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवत गीता तो आज हमें पढ़िबा कि अर्जुनकर कारण जो कारण गुडी को भगवान किभली भाबरे खंडन करछंती तो ता पूर्वरु माता स्क्रीन पूरा आछि ना आज्ञा आज्ञा माताजी ओके तो ता पूर्वरु आमे काली मध्य आलोचना करथिले कि भगवान होचंती जन उपयुक्त गुरु भगवान से पर्यंत कौनसी मंतव्य दे नाहंती स्थिर भावरे तांको शिष्यंकर कथा को सुनिचंती पूर्ण मौन भावरे ना कौनसी मंतव्य दे किंतु जेते बेले अर्जुन मध्य अनुभव करछंती कि जन क्षत्रिय हिसाब रे तांकर परम प्रधान कर्तव्य होची युद्ध करिवा एवं से निष्पत्ति नहीं पारि नाहंती सेते बेले अर्जुन कौनसी चिंतन न करी पूर्ण रूप से भगवान पाखरे शरणागत होती कहीं अर्जुन बहुत भल भाव जानी जे भगवान होचंती सर्व कारणर कारण एवं श्री कृष्ण होचंती स्वयं भगवान तेणु से कौनसी द्विधा बिना से पूर्ण रूप से समर्पित होती किभली भाव न कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छ्वामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कायरता दोष हरे कृष्णा समस्त म्यूट रे रुहंतु कायरता दोष द्वारा नष्ट स्वभाव धर्म विषय रे सर्वथा मोहित होइथिबा चित्त मु आपण को पचारुछि जहा किछि निश्चित परम कल्याणकारी हेबो सेही साधन मो निमंते कुहंतु मु आपणकर शिष्य अटे आपणकर शरण रे अछि मते सजाडंतु मते संभाळंतु केवल शिक्षा न दियंतु वरं जेउठारे अस्थिर अवस्था आसीबो सेठारे मते संभाळंतु तेनु भगवत गीतार फर्स्ट इंस्ट्रक्शन भगवान हमको यह दौरान कि जितेबाला आम जितेबाला आमको कौन उपाय बा समस्यार समाधान देखा जाए सेतेबाला आम गुरु और कृष्ण पाखे पूर्ण रूप से समर्पित होगा उचित एवं अर्जुन मध्य सेया करछंती अर्जुन जितेबाला कौन करेंगे से चिंतन करें से भगवान का आगे कहते कि धर्म विषय में संपूर्ण असमूढ़ अर्थात मोर कौन ज्ञान नहीं तेणु मते शिष्य रूप से ग्रहण करंतु एवं मो पई जहा वास्तविक कर्तव्य ताहा मते
ତାହା ମୋ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ତ ଶିଲା ବ୍ୟାସଦେବ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଯେକୌଣସି ବି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଦେଖୁଛେ ଆମେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ, ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ, ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଲେଖା ହେଇନି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶ୍ରୀଲା ବ୍ୟାସଦେବ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବୋଲି ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ଜାଣିବାର ତିନୋଟି ସତ୍ୟ କଣ ଅଛି ତାହା ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପର୍ପଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ପୁରା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ PDF ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ତିନୋଟି ସ୍ତର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଇତି ଶବ୍ଦତେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତି ବା ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ସବୁ ସ୍ଥାନର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି କେହି ଭାବନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଦେଖୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଦେଖି ଆମେ କେବଳ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବା, ଏହା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଅଛି। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଟିକେ ଉଠିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବା ସହିତ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର। ଯେଭଳିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଏକ ଗୋଲାକାର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରକାଶ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଇତି ଶବ୍ଦତେ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ରିଏଲାଇଜେସନ କଣ ନା ସେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ତର ହେଉଛି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବା ସହିତ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଧାମ ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଧାମରେ ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅନ୍ତିମ ସ୍ତର। ତେଣୁ ଯଦି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଲାକାର ଏକ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଯାହା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ଵର ସହିତ ଜାଣିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ଯେଭଳିକି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା କି ମନେକର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବଗି ଅଛି, ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହିଁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଚାଲିଛି। ତ କୌଣସି ଏକ ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଯିଏ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଯିଏ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିବାର ହେଉଛି ମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦୂରରୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ କହୁନି ଏବଂ ପାଖରୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ କିଛି ଭୁଲ କହୁନି, କେବଳ ହେଉଛି ଦେଖିବାର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଯିଏ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ଯିଏ ମୋତେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନ ରୂପରେ ହିଁ ବୁଝିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ଵ। କାହିଁକି ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଭେରି ବିଗିନିଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଭଗବାନ ଯିଏକି ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା?
କରୁଣା ବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ କଣ କହିଲେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତାଙ୍କର ପାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଦେହିନୋऽସ୍ମିन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर ପ୍ରାପ୍ତିର୍ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି। ଯେପରି ଜୀବାତ୍ମାର ଏହି ଶରୀରରେ କୁମାର, ଯୁବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ, ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଧୀର ପୁରୁଷ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ଆପଣ ବାଳକ ଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁବକ ହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ। ପୁନଃ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ, ପୁରୁଷ ମାତ୍ର ଜଣେ। ସେହିପରି ନବ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତିଳେ ମାତ୍ର ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କଳେବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସଦ୍ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆଜି ତୁମେ କୋଉ ଶରୀର ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛ ବା କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଏ ଶରୀର ତ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏ ଶରୀର କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଏହା କୁମାର, ପୁଣି ଯୁବକ, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଏବଂ ତାପରେ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବା ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମାନେ ସେଥିରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବାଳକ ଥିଲ, ଏବେ ତ ସେ ବାଳକ ଶରୀର ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ତା ପାଇଁ କେବେ, ଅର୍ଥାତ ସେ ବାଳକ ଶରୀର ତମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତମେ ଯୁବକ ଶରୀରରେ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯୁବକ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର କଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୁଃଖ କରିବାର କାରଣ କଣ ଅଛି? କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ସଦ୍ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧିରୁ ଏ ଶରୀର ମୁକ୍ତ ନ ହେଇଯାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଚକ୍ର ରୂପରେ ଚାଲି ରହିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଥିରେ କାହିଁକି ମ୍ରିୟମାଣ ହଉଛ? ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖ, ଏ ଶରୀର ସିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାହାର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ହଉଛି କଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚିନ୍ ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭବିତା ବା ନ ଭୂୟଃ ଅଜो ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତୟଂ ପୁରାଣୋ ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଅଜో ନିତ୍ୟ ଅୟଂ ଶାଶ୍ୱତ ପୁରାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆତ୍ମାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଆତ୍ମାର ନା ଜନ୍ମ ଅଛି ନା ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଏଭଳି ସମୟ ନଥିଲା, ତାହା ନଥିଲା, ପୁଣି ଏମିତି ସମୟ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ନଥିବ। ତାହା ଅଜ, ଶାଶ୍ୱତ, ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ, ଅମର ଏବଂ ପୁରାତନ ଅଟେ। ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି କି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତମେ ପାପ ଲାଗିବ ବୋଲି କହୁଛ, ବାସ୍ତବିକ ଶରୀର ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ନ ମାର, କାଲିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ? କାହିଁକି ନା ଏ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ତା ପାଇଁ ଏକ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତୁମେ ନିଜକୁ କାରଣ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, ତୁମେ ହଉଛ ତାର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। କାରଣ ଆତ୍ମା, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଏତିକି ତୁମେ ଜାଣି ରଖ, ଆତ୍ମାର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେସନ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଦିଏ, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନେ କି ନୂଆ କ୍ଲାସ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ କି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଉ ବଡିଲି କନସେପ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ वी आर नॉट द बॉडी। କାରଣ ଏ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଏ ନା, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମନେକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ କହିବା
ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ତ ମୃତ ଶରୀର ସେଠି ପଡ଼ିକି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଚାଲିଗଲା ନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଶରୀର ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ, ତାହା ଜଡ଼ ଶରୀର ହୋଇଯାଏ। ତାହାକୁ ବହୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଦାହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ଶରୀର ହେଉଛି ଜଡ଼, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହେଉଛେ ଚେତନ। ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଏ, ଯେଉଁ ମୁଁ ବୋଲି କହି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଚେତନ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର କିଛି ନାମ ଅଛି, ଆମର କିଛି ପରିଚୟ ଅଛି, ଆମର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ, ସବୁ କିଛି ପରିଚୟ, ସବୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ, ସବୁ କିଛି ଯଶ, ହ୍ୱାଟଏଭର ଆମକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସବୁ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ ଜୀବାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେତନ, ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଆମର କିଛି ପରିଚୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ହେଉଛି ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଏହା ଜୀବାତ୍ମା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। तेणु भगवान से सोल उपरे ज्ञान, किंतु बहुत अधिकांश व्यक्तिंकर ये आत्मतत्व उपरे ज्ञान न थाए। से निजको शरीर बोली भावती एवं शरीर संबंधी समस्त वस्तु को मध्य से अत्यंत निजर बोली भावती। निजर बोली भाविबा किछि भूल नुह, किंतु ता प्रति आसक्तिर सहित जोड़ी हवा ताहा ही होछि वास्तविक बंधनर कारण। तेणु भगवान ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତୋପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ। ତେଣୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ କାଟିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଦହନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ବୁଡ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ, କି ପବନ ଏହାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜଳ ନା ଅଗ୍ନି ନା ପବନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଭୌତିକ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ସେଥିପାଇଁ ନା ଜଳ ନା ପବନ ନା ଅଗ୍ନି କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦୟା ବା କରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଶରୀରର ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ, ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କେବେ ମୁହ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଆତ୍ମାର ତ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉଛ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ ଯେ ଖୁସି ବିହୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହतो वा प्राप्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि युद्धरे निहत हेब तुमको स्वर्ग प्राप्ति हेब, एवं जदि जीतिଯିବ तेबे राज्य भोग करिव। तेणु उठ, दृढ़ निश्चय होई युद्ध कर एवं ठिया हुଅ। तेणु भगवान कहउଛନ୍ତି तमे कौच कौनसी आनंद देखा जाउनी, मते तो दुई आड़े आनंद देखा जाउची। ना केमिति ना जदि तुमे हारी भी जाओ ताहले एक क्षत्रिय जदि रण प्रांगण रे तार मृत्यु मध्य हो जाए तथापि मध्य से स्वर्ग लोक प्राप्त हेब। कारण क्षत्रिय पई युद्ध क्षेत्र रे प्राण दवा सबुठारु बड़ सौभाग्य। आउ जदि तुमे जीति जाओ ताहले तुमे 3 लोक को प्राप्त हेब, अर्थात तुमे पूरा ए ब्रह्मांडर राजा हो जिवो। ताहले दुईटी क्षेत्र रे तो आनंद ही आनंद अछि, तुमको केमिति आनंद देखा जाउनी? तेणु उठ एवं युद्ध पई निश्चय हुआ। तेणु भगवान कहते हे अर्जुन, यदि तुम हारी भी जाओ ताले स्वर्ग लोक प्राप्त हेब, आ जीति जाओ ताले तुम महिमंडल राजा हो। तेणु एथिरे दुख करिवार कौन अछि? तेणु उठ एवं तुमे युद्ध कर। तापरे अर्जुन कहिसंती पाप लागिबो। सेतेबेले भगवान अर्जुन कहिसंती कि क्षत्रिय पाखरे युद्धरु पलायन करिवा ठारू बड़ पाप आउ कौन लगी पारे, बा ता प्रति आउ एहा ठारू खराब कौन हेई पारे? तेणु भगवान कहउଛନ୍ତି अवाच्यवादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। तुमर जो अहिताकांक्षी बा शत्रु अछंती सेमाने समस्ते अजुक्तिकर कथा कहि बुलिबे और तुमर सामर्थ्य को हेय ज्ञान करिवे और निंदा करिवे। एहा ठारू दुःखतर तथा जंत्रणादायक कथा कौन अछि? भगवान अर्जुन कहउଛନ୍ତି कि तुमे
जो युद्ध करबनी बोली कहूच तमर जो शत्रु पक्ष अछंती सेमाने कौन एया कहबे अर्जुन के पाखे सामर्थ्य थिला किंतु जेहेतु तांको भितर करुणा सृष्टि हैला से सेथि पई युद्ध कलेनी से तुमको जय जय करिवे एहा कि नुह तुम शत्रु पक्ष या कहबे अर्जुन आमर अक्षरणी सेना को देखिकी डरी गला अर्जुन भीतत्रस्त हो गले सेथि पई से युद्ध क्षेत्र छाड़ी की पड़े गले तेणु जने क्षत्रिय पई एहा थारु दुखतर आ जंत्रणादायक परिस्थिति कौन अछि तेणु उठ तेणु तुम कौन कर युद्ध कर तापरे अर्जुन कहले कि पाप लगियो है ना पाप लगियो तेणु भगवान कहले भगवत कर्म रे केबे पाप लागे ही नहीं भगवत कर्म रो रिजल्ट केबे नेगेटिव हुए नहीं भगवत कौनसी भी कार्य भगवत कर्म रो सबु बेले कौन रिजल्ट पॉजिटिव ही हुए तो भगवान कौन कहचंती ना नेहा विक्रमण आशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् अल्प भी जदि किछि धर्म आपण धर्म को पालन करिथिबे ताले ता बड़ बड़ भय वा विपद रु आपण कोथे से रक्षा करियो भगवान कौन कहउचंती ए कर्म जगर आरंभ रे अर्थात बीजर नाश हुए नहीं एवं विपरीत फल स्वरूप दोष मध्ये एथिरे हुए नहीं बरं एही कर्म जोग रूपक धर्मर सामान्य मात्र साधना भी जन्म मृत्यु रूपक विराट भयरु रक्षा कर दिए तो शिला प्रभुपाद लिखचंती जन्म मृत्यु रूपक विराट भयरु अर्थात आमे जो आमर भौतिक जगत रे आमे जो आमर प्रॉब्लम्स को लेकिन बहुत ही चिंतित रहू वास्तविक ए सब प्रॉब्लम तो टेम्पोरारी किंतु परमानेंट प्रॉब्लम गोटे जीवात्मा सहित जन्म मृत्यु जरा आ व्याधि तेणु जेते बेले एई संकट रु जने गोटे जीवात्मा निजको मुक्त करि परिबो ताहाकु वास्तविक मुक्ति बोली कहा जाए तेणु भगवान एठी कहउचंती जदि धर्म जेतिक भी किछि तुमे संग्रह करिथिबो ताहा केबे नष्ट हुए नहीं अर्थात आमे बहुत पाठ पढ़ी आमे बहुत भल गोटे जॉब करी बहुत टंका जदि आमे उपार्जन करे बहुत जस उपार्जन करे केवल एई जोनिटा पई अर्थात एई जीवनटा पई हमर मृत्यु हे गले पुणी थरे हमको जीरो रु स्टार्ट करिया पई पड़ियो कारण एगुडी को नै कि आमे कुआडे जीवानी हां आमे कोन नै कि जीवा ना कर्म संग्रह अर्थात को भली भाबरे सब जिंस को आमे संग्रह करिचे केतिकी संग्रह करिचे आमे नै कि जीवानी आमे को भली भाबरे याको संग्रह करिचे सेई कर्मर फल अनुसार हमको पुणी थरे एक शरीर प्राप्ति हेबो तेणु ए सब ज्ञान को जानिबा नित्यांत आवश्यक तेणु भगवान एठी कहिसंती कि किंतु धर्म एभली एक जिनिस तमे ए जन्म रे जेतिक भी धर्म उपार्जन करिथिबो या पर जन्म रे प्लस जदि 5% धर्म आम उपार्जन करथिबा ताले 6% रु एगेन आम स्टार्ट करबा नुहे कि आम 0 रु एगेन स्टार्ट करबा तेणु स्वल्पमप्यस्य धर्म से अल्प भी किछि आम धर्म को पालन करथिबा ता हमको बड़ बड़ विपद रु रक्षा करे एवं भगवान कहते भगवान उदाहरण शिला प्रभुपाद पपट उदाहरण देइचंती हनुमान जी मध्य जेतेबेले लंकापुरी जाइथिले सेतेबेले तांकर जो लांजरे निया लगे दिया हेतिला ता फल रे से लंकापुरी को पूरा दहन कर देथिले एवं आमे मध्य कहि परिबा रे लंकापुरी को दहन कर देले जेतेबेले केते जीव जंतु निरीह सेमानकर भी तो मृत्यु हे गला कोन एथिरे हनुमान जी को पाप लागिवनी नुह काहेकि ना से भगवान को पई कार्य करथिले आ भगवत कार्य रे जदि भी किछि भूल हो जाए कौन सी अजाणतर जदि किछि भूल हो जाए सेथिरे तांको केबे पाप लागिवो नाही कारण से अधर्म को विनाश करिया पई भगवान कर दूत हिसाब रे से कार्य करथिले निजर इंद्रिय तृप्ति पई सेठी से कार्य करी नथिले तो एवं तापर आमे कारण आमे अर्जुन दर्शैथिले कि पारिवारिक परंपरा नष्ट हबो जदि अर्जुन कौन कारण दर्शैथिले ना जदि घरर वयोज्येष्ठंकर मृत्यु हो जाए ताले स्त्री मानक बाहर को बाहरिया को पड़ियो तेणु स्त्री माने दूषिता हेबे एवं ता फल वर्ण संकर जात हेबो तेणु पितृ लोक को पिंडदान हो पारिबो नाही नरक भोग हेबो एई सब जो शास्त्र रे सब कथा लेखा आइछि अर्जुन ता पई से निजको दायी बोली भाबुथिले एवं अर्जुन सही कारण मध्य दर्शैथिले तो भगवान तांको बुझैचंती कि हे अर्जुन जदि तुमे युद्ध न कर ताहले निश्चित भाव दुर्योधन विजय हम आ दुर्योधन विजय अर्थात अधर्म विजय आ अधर्म को प्रोत्साहन देवार अर्थ समाज होची समाज नष्ट हेबो एवं समाज कलुषित हेबो जोठी अधर्म
ଅଧର୍ମୀ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମୀ ହବ ସେଠି ପ୍ରଜା ମାନେ କିଭଳି ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ମାଂସ ହରଣ ଝଗଡା କଳି ଦ୍ವೇଷ ଈର୍ଷା ଆଳସ୍ୟ ତମଗୁଣୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। ତେଣୁ ରାଜା ଯଦି ଅଧର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଜା ମାନେ ଧର୍ମକୁ କେବେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠକର ସେଭଳି ଅଧର୍ମୀ ରାଜାକୁ ହିଁ ବିନାଶ କରି ନୂତନ ଭାବରେ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନା କରାଯାଉ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହବ କହୁଛ ଯଦି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସମାଜରେ ଅଧର୍ମକୁ ବଢାବା ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ସେଭଳି ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଭଳି ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ନୂତନ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ପିଢି ବା ନୂତନ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଅର୍ଜୁନ କଣ କରିବେ ସେ ଡିସାଇଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇନଡିସିସିଭନେସ୍ ଅର୍ଥାତ ଅର୍ଜୁନ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ନବାର ଅଛି। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहु शाखा ह्यनंताश्च बुद्धय अव्यवसायिनाम। माताजी मो वॉइस क्लियर अछि? हरे कृष्ण। ଆଜ୍ଞା हरे ମାତାଜୀ ଭଲ ଅଛି क्लियर अछि तो ओके। हे अर्जुन भगवान कहउछंती कि बहु शाखा ह्यनंताश्च बुद्धय अव्यवसायिनाम अर्थात हे अर्जुन ଯେତେବେଳେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁ ଶାଖାରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କେବେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ହୋ ତମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ତୁମେ ବିଚାର କର ତମର କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଜାଣ ଏବଂ ତୁମେ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ତମେ ତମର ଚିନ୍ତନକୁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଥିବା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବସିଥିଲା। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଦୃଢ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ପଚାରିଲେ କି ସରସନ୍ଧାନ କରିବାର ଅଛି ତମେ ଗଛ ଉପରେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛ? ତ ଭୀମ କହିଲେ ମୁଁ ଫଳ ଆମ୍ବ ଦେଖି ପାରୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଶାଖା ଦେଖୁଛି କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ପତ୍ର ଦେଖୁଛି କିଏ କହିଲେ ପୁରା ଗଛ ଦେଖୁଛି କିଏ କହିଲେ ଗଛରେ ବସିବା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର କେବଳ ଆଖିକୁ ହିଁ ଦେଖି ପାରୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ସରସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେତେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଣ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ଥିଲା ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ସିଏ କଣ କନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ବହୁ ଶାଖା ହ୍ୟନନ୍ତାଶ୍ଚ ବୁଦ୍ଧୟ ଅବ୍ୟବସାୟିନାମ୍। ଯେତେବେଳେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ବହୁ ଆଡେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ତମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ନଲେଜ ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ କଣ କର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କର ଏବଂ ତୁମେ କଣ କର ନା ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ସ୍ଥିର କର ଏବଂ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତାପରେ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ପ୍ରଜାହାତି यदा कामान् सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्यैवात्मनो तुष्ट ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞସ୍ୟ ଉଚ୍ୟତେ। ଭଗବାନ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟର୍ମ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ବହୁତ ଡିପ୍ ମିନିଂ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆସୁଥିବା ସକଳ କାମନା ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିପାରେ ତାହାକୁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦିଏ ଯଦି 1% ବି ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ କାମନା ବା ଆସକ୍ତି ଏଗୁଡିକ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଯାହା କୁହାଯାଏ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ଦ୍ଵାରା ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିହବ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ହେଲେ କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି ହେଲେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଲେ କାଲି ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଦରକାର। ତ ଏଇଭଳି ଇଚ୍ଛା ବା ଡିଜାୟାର ବା ଆସକ୍ତିର କୌଣସି କାମନାର କୌଣସି ଶେଷ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ କାମନାର ଯୋଉ
ବେଗ को जे सह्य करी निजको संतुष्ट रखिपारे एवं सबुबले से स्थिर रुहे से प्रकार व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोली कहा जाए। एवं भगवत गीता हरे कृष्णा समस्त म्यूट रे रुहंतु। भगवत गीता हमको हरे कृष्णा भगवत गीता हरे कृष्ण माता जी म्यूट ही गले। नहीं नहीं मु म्यूट करूथिली समस्त चांद माता जी आपन को म्यूट कला बेलू आप अनम्यूट हो जाउछंती प्लीज म्यूट ओके म्यूट मीन्स जते बेले क्रॉस रहइबा सेटा होची म्यूट ओके। हरे कृष्णा यस देखा जाउछि ना स्क्रीन देखा जाउछि ना। हरे कृष्णा आज्ञा माता जी देखा जाउछि। ओके तो भगवान हमको श्रीमद् भगवत गीता आउ एक बहुत सुंदर ज्ञान देइछंती जहा कि हम प्रत्येक लोक बहुत या पर ज्ञान रहिबा दरकार कि हमको क्रोध काहे आसे एवं वास्तविक क्रोधर परिणति कौन हुए। तो भगवान बहुत सुंदर हमको ज्ञान देइछंती कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान आमको कही ज्ञान देइछंती कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते अर्थात कौनसी विषय को जेतेबेले आमे ध्यान करे बा कौनसी विषय को प्रति जेतेबेले आम भीतर आसक्ति सृष्टि हुए सेतेबेले कौन हुए ना आमर इंद्रिय ताहाको पाइया पई चेष्टा करे एवं जेतेबेले आमे ताको पाइया पई चेष्टा करे सेतेबेले संगात संजायते काम आम भीतर काम भावना सृष्टि हुए एवं कामात क्रोध भी जायते। तेणु जेतेबेले काम भाव सृष्टि हुए तार रिजल्ट दुईटा हुए आइदर लोभ नहले क्रोध। जदि आमे से वस्तुटी को पाई जाए ताहले आम भीतर कौन हुए ना लोभ सृष्टि हुए आउ टिके बेटर मिली थांदा कि ए भली आमे भाबे आउ जदि से जिंस हमको मिले नाही हमको कौन हुए ना आम भीतर क्रोध सृष्टि हुए। तेणु क्रोधात् भवति सम्मोह जेतेबेले क्रोध सृष्टि हुए सेतेबेले कौन हुए आम भीतर कौन हुए ना आमर इंद्रिय आम नियंत्रण भीतर रुहे नाही सम्मोहात् स्मृति विभ्रम जेतेबेले इंद्रिय आम नियंत्रण रुहे नाही सेतेबेले आमर जो स्मृति वास्तविक जो स्मृति जो रियल जहाँ हमको स्मृति ताहा आमर कौन हुए पूरा नष्ट हो जाए। स्मृति भंशात् बुद्धि नाशो जेतेबेले स्मृति नष्ट हो जाए सेतेबेले आमर कौन हुए ना बुद्धि पूर्ण भाव रे नष्ट हो जाए अर्थात से परिस्थिति रे रियली हमको कौन करबा उचित आमे सेभଳି न करी आमे तार विपरीतात्मक कार्य करे बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तेणु जेतेबेले बुद्धि नाश हो जाए सेतेबेले कौन हुए ना आमर पतन हो जाए। तेणु भगवान एया आमे बेले बेले देखू कि किए काहाको मर्डर कर दउचंती कि एभଳି बहुत ही किछि आमे केस देखुछु दिस आर ऑल द रिजल्ट्स बट व्हाट इज द रीजन ताहाको हमको जानिबा दरकार। तेणु रीजन में भी बहु आगुर किछि गोटे थिबो तेणु रीजन आमको रिजल्ट ऊपर काम करबा नै हमको रीजन ऊपर काम करबार अछि अर्थात कौन सी जिनस को देखिबा खराब नुह किंतु विषय प्रति आसक्ति सृष्टि हेबाटा ही होची खराब कारण से आसक्ति हम भीतर काम सृष्टि हुए एवं काम रु क्रोध और लोभ सृष्टि हुए एवं जेतेबेले ताहा पूर्ण न ही पारे सेतेबेले कौन हुए ना आम भीतर कौन हुए ना आम भीतर कौन हुए ना डिल्यूजन अर्थात आमर इंद्रिय आम नियंत्रण भीतर रुहे नाही आम भीतर इंद्रिय नियंत्रण भीतर आम न रहिले आम स्मृति नष्ट हुए स्मृति रु बुद्धि नाश हुए एवं बुद्धि नाश हेले आमर कौन हुए पतन हुए अर्थात कौन हुए ना आमर
ଆମେ ଆମ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଖସି ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ନା କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ଥିବେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଡିସିସନ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ମନରେ କୌଣସି ଡିସିସନ ନେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ବଡ଼ମାନେ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି? କାରଣ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଚାର କେମିତି କରିବା? ତେଣୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଏ ସେତେବେଳେ ତାହା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ତାହା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ କ୍ରୋଧରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଦିଏ। ତେଣୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସନାତନ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ, ୟେସ୍ ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନର୍କର ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ, ଯଦି ଆମକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତିନୋଟି ଜିନିଷରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କ୍ରୋଧ କିଭଳି ଆସେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରୋଧରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା। ଏବଂ we should know the difference between luxury and need. ଓକେ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଲକ୍ସୁରୀ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଲକ୍ସୁରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କରିବା, ବଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ଲକ୍ସୁରୀ, ଯୋଉଟା କି କ'ଣ କରେ ନା ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ବା ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମକୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ମିଳିବ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ପରିଣାମରେ ତାହା କ'ଣ ଦିଏ ନା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ତେଣୁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସେଇଠି କଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଆଗେଇବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ। ତ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଭଗବାନ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଟୋଟାଲ ଯୋଉ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ କର୍ମଯୋଗ କୁହାଯାଏ, ମଝି 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯାହା ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 3ରୁ 18 ଚାପ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କ'ଣ, ସ୍ଥିତ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଯୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଆମକୁ ୟା ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା ପର ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗ, କାରଣ ଭଗବାନ ସାଂଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନାଲିଟିକାଲ ନଲେଜ। ତ ଭଗବାନ ଏଠି ଆମକୁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଠାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଲଗା ଏବଂ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଜଡ଼ ଏବଂ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଚେତନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶରୀର କିଭଳି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ଶରୀର କିଭଳି ବାଳକରୁ ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧରୁ ବାଳକରୁ ଯୁବକ, ପୁଣି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ପୁଣି କୌମାର ଅବସ୍ଥା, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନାଲିଟିକାଲ ନଲେଜ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି କିଭଳି ଏହା ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମଯୋଗ, ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ତାପରେ ପଢିବା କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, ତାପରେ ପଢିବା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯୋଗ କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମକୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବା ୱି ଆର୍ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମାର କ'ଣ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା। କାହିଁକି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ନ ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ପତନ ହେଇଯିବ। ବହିର୍ମୁଖ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମକୁ ମାୟା ଆମକୁ କବଳିତ କରିବ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଆମର ପତନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଗ। ତେଣୁ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ନା ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ ତାହା ଭଗବତ କର୍ମ କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି
ଏବଂ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଭକ୍ତିକୁ କିଭଳି ସୁଦୃଢ ଭାବରେ ଆମେ ଧାରଣ କରିକି ରଖିପାରିବା ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ନହେଲେ ଆମକୁ କେହି ଜଣେ କହିବ ଆରେ ଏଇଟା କଣ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ କଣ ଅଛି ଲାଇଫରେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବେ ଭଗବତ ଗୀତା କେହି ପଢେ, ଏଟା ହଉଛି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ବସି ପଢିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ବି କଥାରେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କି କୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ସେ ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ସୁଦୃଢ କରି ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ବହୁତ ହି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଏବଂ ବହୁତ ହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହାକି ପ୍ରତିଥର ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ନାନା କଥା କୁହେ। ତାହାକୁ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମକୁ ପଠନ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରିବା, କାରଣ ଏହାର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁହ୍ୟ, ଏହା ଉପରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି କୃପାରୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଅନୁରୋଧ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ 4 ମିନିଟ୍ସ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण माताजी बहुत सुंदर लगला आज क्लास, बहुत हरि भल बोल लगला। माताजी। काली की एतिकी बहुत डिस्टर्बेंस परे हाँ ସେଥିପାଇଁ आज ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଲାଗିଲା କି बहुत बेटर କାଲି लगला କି ଶୁଣିକି माताजी। ନଉନଥିଲା। କାଲି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଅନସାଟିସ୍ଫାଇଡ ଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାହିଁକି ନା आज्ञा आज्ञा ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମାତାଜୀ ଏଟା ଆମେ ପଢିକି କିଛି ପଢିକି ଘୁଷିକି ଆସିଛେ କରିବା, ନାଇଁ। ଏଟା ହଉଛି କି ଭଗବାନ डिस्टर्बेंस हेले बहुत डिफिकल्ट हुए माताजी। हरि बोल। हाँ हाँ हरि बोल माताजी, बहुत सुंदर लगला माताजी, भल हरि लाଗୁଛି बोल। ଆପଣ धन्यवाद जो अनुसार हरे क्लास कृष्ण କରୁଛନ୍ତି। माताजी, दंडवत प्रणाम। माताजी धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माताजी, जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ बहुत भल ପରିକ୍ରମା ଲାଗିଲା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ यस माताजी, बरियसी माताजी। वृंदावन धाम की जय। ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଧାମ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନା ମାତାଜୀ? ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏବେ କ୍ଲାସ ଲାଇଭ ଅଛି, କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କରିବା ମୁଁ କହିବି। ମାତାଜୀ ମୋର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। यस यस यस। ମାତାଜୀ କାମଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? भगवान ଯେମିତି कहले ଆମେ ना, ध्यायतो विषयान् पुंस संजस्तेषु କୌଣସି ध्यायतो ବିଷୟ विषयान्। हाँ, ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ହଁ, ଯେମିତି କି ଅଜାମିଲ ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ହଁ ନା ମାତାଜୀ? କଣ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନା? ତ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସେ ଫୁଲ ଆଣୁ ଆଣୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେପଟକୁ ଗଲା ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସିଏ ଆରେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମ ଦୃଷ୍ଟି କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଯିବନି, ବଟ୍ ସିଏ କଣ ହେଲା ନା ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ଏବଂ ସେଇ ବେଶ୍ୟାକୁ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତ ସିଏ କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ପତନ ହେଲା ତା ଫଳରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏହା ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାୟतो विषयान् पुंस ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ ସଙ୍ଗାତ ସଞ୍ଜୟତେ କାମଃ। ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି, ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ, ମନେକର ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ରିଲିଜ ହେଲା, ଓକେ, ଆପଣ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିବାଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରେ ହଉ ବା କାହାଠୁ ମାଗିକି ହଉ ବା କିଛି ବି ହଉ, ଆପଣ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବଟ୍ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ, ଇଜ ଇଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ? नो, ଏଗେନ୍ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡେଲ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଇଚ୍ଛା ହବ, କିନ୍ତୁ କଣ ନା ଆପଣ ନିଜର ପତନ କରେଇ କରେଇ ଚାଲିବେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହବା, ଯାହାକି ଆମ ଭିତରେ କାମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବଂ କାମ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଫିଲ ହେଇଯାଏ, ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ ନ ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, କି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନ ପାଏ, ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଆମେ କଣ କରେ
ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିମ୍ବା ଆମ ଭିତରେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମିଳିଥାନ୍ତା କି, ଆଉ ଟିକେ କଣ କରିଥିଲେ ୟାଠୁ ଭଲ ମିଳିବ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ 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 ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଚଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସେ, ଆମ ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ବିନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପତନ ହୁଏ। ଓକେ बहुत बहुत ମାତାଜୀ? धन्यवाद आज्ञा माता जी। यस माताजी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एटा एक्चुअली मु बुझी यस नथली। यस स्वरूप माताजी, हरे कृष्ण। हरे माताजी कृष्ण अजी माताजी, ये जो कामना कहले ना माताजी, माताजी यस हरे बोलिए। कृष्ण। हाँ, ये जो खाली जे कामना कहले इमिति जने देखिदेला एइटा ता मनरे कामना हला सेटा नुह, आम मनरे धर कौनसी इच्छा भी अच्छी सेटा भी गोटे कामना। तो जदि आम आज्ञा मृत्यु पूर्वरु इभिन कि आपन गोटे किछि गोटे खाइबार इच्छा अछि तेबे भी आपन गोलोक वृंदावन जाई परिबेनी, कारण से गोटे कामना रहि गला आपनकर आज्ञा जे मु आज्ञा खाई थांती मु खाई पारली नाही। तो आज्ञा प्रत्येक कामना जदि आमे कामना शून्य हेई परिबा तेबे जाइकी माताजी आमे गोलोक वृंदावन जाई परिया, नचेत पुणी आउ थरे एठी जन्म होबा से छोटिया कामना टिके पई। यस माताजी। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। यस माताजी, धन्यवाद माताजी। यस स्वरूप माताजी। यस माताजी आज बहुत सुंदर तो हैला। मोर सेतरे गोटे डाउट अछि कि भगवान तो सेटे कहै छी भगवान से भगवान श्री कृष्ण ही भगवान तांको देह रे जोटा अछि आत्मा सेटा समस्तक हिसाब रे समस्तक शरीर रे से सेत्रु ही आमे सब डिवीजन हे कि आमे समस्तक भितरे आज्ञा अछ। तो तो से भगवान को जे सब डिवीजन तले आमे युद्ध करिबा काहे कि आ से जाके जिबा काहे समस्तक देह रे तो भगवान अछंती ना। आज्ञा माताजी, आज्ञा माताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माताजीଙ୍କ प्रश्न होची कि जदि भगवानଙ୍କ अंश ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ କାମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ହିଁ କାହିଁକି, ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି? ଭଗବାନ हाँ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଏସବୁ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ହଁ ନା ମାତାଜୀ? हाँ ଏହା हाँ ପ୍ରଶ୍ନ हाँ हाँ ଆପଣଙ୍କର। करेक्ट 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 हाँ ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି କି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜନିରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କେବେ କରନ୍ତିନି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ପାଠ ପଢାନ୍ତି, ଟିଚର ସେମ୍ ପାଠ ପଢାନ୍ତି, 60-70 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ୍ ପାଠ ପଢାନ୍ତି, ସେମ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖନ୍ତି, ସେମ୍ ନୋଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲା ଭଲ କରନ୍ତି, 7-8 ଜଣ ଏଭରେଜ କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ସେମ୍ ଲେଭେଲରେ ରୁହନ୍ତି, ହଁ କି ନା? ତେଣୁ ଏଠି ଟିଚରଙ୍କର ପାଠ ପଢେଇବାର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ, ଭୁଲ ଥାଏ କିଏ କେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଟିଚର ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ସେ ପାଠଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତୁମେ ତା ଉପରେ ୱାର୍କଆଉଟ କରିବ, ନିହାତି ତୁମର ଫଳ ଭଲ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଠିକ ସେଇଭଳି हाँ ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପଶୁ ଜନିରେ ନାହିଁ। ପଶୁ ଜନି ହଉଛି କେବଳ ଭୋଗ ଜନି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନିରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏହା ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନିରେ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ପଶୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିରପେକ୍ଷ ରୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଧୁରିବା କେମିତି? ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନହବ, ତାହେଲେ ଭଲ ପିଲା ଆଉ ଖରାପ ପିଲା ଭିତରେ ବଛା ହବ କେମିତି? ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନିଜ ୱିଲିଂରେ ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା, କାରଣ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିବେକ ଅଛି। ଆମେ ୱିଲିଂଲି ଆମେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଯଦି ୱିଲିଂଲି ଆମେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଆମର କର୍ମ ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥାଏ ମାତାଜୀ। ବୁଝିହେଲା? हाँ हाँ हाँ। तो कृष्णଙ୍କ से तो तांको भितर अछंती, तो समस्ते तो कृष्ण को जानिथिबे से भगवान ना, से जो से जगार समस्ते तो जानिथिबे से भगवान बोली, तांको कथा भी के सुनिबा को ये रे नथिले। ମାତାଜୀ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଆଗରେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୁଝଉଛନ୍ତି कि ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତମ ପଢିବେ ବିଦୁର जी ମଧ୍ୟ ବୁଝଉଛନ୍ତି कि କଣ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଯାହା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ ଯାହା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଭିମାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତ ଏତେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ମାତାଜୀ। ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ? हाँ 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 धन्यवाद। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏହା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୋପଟରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନି, କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତୁମେ ହାସଲ କରିବନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଦେଖାଯିବେ ସିଏ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିଦବ, କେମିତି କରିବ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଭଳି ପ୍ରେମ ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଉନ୍ମୂଳନ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଦେଖାଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ମାୟାବୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଥି ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ନୁହେଁ କି ଆମ ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି, ଏୟା କି ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। हाँ ओके, ठीक ठीक। बुझी है हाँ माताजी? हाँ हरे हाँ हाँ कृष्ण। बुझिए हरे यस माताजी, हाँ धन्यवाद। हरे कृष्ण। मत बुझिए भी। हाँ हरे कृष्ण। आज्ञा आज्ञा। आउ कार किछि प्रश्न अछि? यस, आउ किए किछि कहउथिले कि? हरे कृष्ण। ओके, जदि कार किछि प्रश्न नहीं, क्लास को मैं एठी शेष करिया। चांद माताजी आपनकर किछि प्रश्न अछि? प्रभासिनी चांद माता हरे कृष्ण। नहीं नहीं ओके, हम मित्र किए न्यू डिवोटीज अछंती, गैलेक्सी वे 13। हरे हरे कृष्ण एक्चुअली मु टिके रिक्वेस्ट करिवि प्रभासिनी चांद माता के होंते कि आउ जहार भी हो फोन टा म्यूट रे टिके थिले ना आपण डिस्टर्ब होंतेनी से आज्ञा माता आज्ञा। जी माताजी एक्चुअली ना माताजी से जानी पारुना म्यूट और अनम्यूट भीतर डिफरेंस टा कोन बथे, मतलब ताको सी भाबुचंती अनम्यूट टा म्यूट भाबुचंती, सेटा ही तांकर असुविधा माता जी अछि। मु तांको क्षमा करिवे हाँ, मु हाँ, बार बार ठीक म्यूट दियंतु। करूची हाँ किंतु से हाँ, जानि से पार जानी ना पारुनांती माताजी। यस यस। आज कहीं ना जेतेबेले डिस्टर्ब हो गेले नोटिफिकेशन अछि हमकु म्यूट एठी लिखा है, बट इले हमकु ताकू प्रेस करिया दरकार, बट से सेटा भाबुचंती कि ओ म्यूट बदे हेई पारुनी। तो टेक्निकली समस्त ते स्ट्रांग नहंती ना माताजी। ओके, नो प्रॉब्लम माताजी। ठीक अछि, क्लास को एठी एंड करिवा। हाँ प्रणाम प्रणाम समस्तंको। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव नारायण नमस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ महाराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। राम संकीर्तन की जय। कृष्ण महामंत्र की जय। अद्वैत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण हरे समस्ते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण समस्त को प्रणाम। कृष्ण